والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ چل رہا ہے الحمدللہ. پچھلے ہفتے اللہ تعالیٰ کا نام السلام، اس کے بارے میں بات چل رہی تھی. السلام کا ایک معنی تو ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سالم ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر کمی سے، مخلوق کے جیسی تمام چیزوں سے پاک ہے. انسان، اللہ کی جو مخلوقات ہیں، مخلوقات میں بہت سارے عیب ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں. انسان بھوکا نہیں رہ سکتا، انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، انسان کو پانی کی ضرورت ہے. انسان کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، اور جتنی مخلوقات ہیں سب میں کچھ کمی ہے. لیکن اللہ رب العزت کی ذات ہر کمی سے، ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے. السلام کا ایک مطلب تو یہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کی مخالف صفات سے پاک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام الحی ہے، زندہ، زندگی دینے والا، تو اس کے مخالف ہے موت. اللہ کی ذات موت سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو کھلاتا ہے، لوگوں کو رزق دیتا ہے، اور خود رزق سے پاک ہے، خود کھانے سے پاک ہے. تو اللہ رب العزت کے السلام معنی کا ایک مطلب یہ ہے. اور دوسرا مطلب جو پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ سلامتی دینے والا. اللہ رب العزت مخلوقات کو سلامت رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے. ہمیں ہر دم حفاظت کی ضرورت ہے، سلامتی کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت السلام ہے، اور وہ السلام ذات تمام مخلوق کو، تمام انسانوں کو سلامتی دیتا ہے. خصوصاً 3 دن ایسے ہیں انسان کے، 3 دن ایسے ہیں جس میں انسان کو سلامتی اور حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. 3 دن انسان کو سلامتی کی اور حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمیں ان 3 دنوں کی سلامتی، ایک دن تو ہمارا گزر چکا، 2 آنے والے ہیں، تو ہمیں تینوں طرح کی سلامتی اللہ سے مانگنی چاہیے. وہ 3 دن کون سے ہیں؟ سورہ مریم میں ہیں، 16ویں پارے میں. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی کہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا. جس دن انسان پیدا ہوتا ہے اس کو سلامتی کی ضرورت ہوتی ہے، اسے حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. ہوتی نہیں ہوتی. جب انسان دنیا میں آتا ہے، اس کی ماں کے پیٹ میں انسان کی زندگی سیٹل تھی. 9 مہینے تک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ایک حفاظت میں ہوتا ہے، ایک حصار میں ہوتا ہے. 9 مہینے تک وہ اچھا وہاں سیٹ ہو گیا تھا. اب وہ وہاں سے اس کو دنیا میں لایا گیا، تو اب اس کو سلامتی کی ضرورت ہے. اس لیے بچہ دنیا میں آتے ہی رونا شروع کرتا ہے. شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے. حدیث پاک میں ہے شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے. تو اب پیدائش کے دن انسان کو سلامتی کی ضرورت ہے، کیونکہ اس دن وہ سلامت رہے گا تو آگے اس کی زندگی چلتی رہے گی. تو ایک تو پیدائش کے دن سلامتی کی ضرورت ہے. دوسرے
वयौम अमूतु, जिस दिन मैं मरूंगा, हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने कहा जिस दिन मेरा इंतकाल होगा उस दिन मुझे सलामती की ज़रूरत है। और हम सब जानते हैं कि मौत के वक्त सलामती की कितनी ज़रूरत है। मौत के वक्त हमारा ईमान सलामत रहे, हमारा दीन सलामत रहे, हम हिफाजत के साथ सलामती के साथ दुनिया से चले जाएं। वरना कितने सारे लोग मौत के वक्त बहक जाते हैं, मौत के वक्त फिसल जाते हैं, मौत के वक्त उनका ईमान सल्ब हो जाता है। तो मौत के वक्त, जिस दिन मौत आएगी उस दिन इंसान को सलामती की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु। और तीसरे वयौम उबअसु हय्या, जिस दिन मैं ज़िंदा उठाया जाऊँगा क़यामत के दिन, उस दिन भी सलामती की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस दिन भी एक इंसान को सलामती की बहुत ज़्यादा, हिफाजत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब क़यामत के दिन उठाया जाएगा। जाहिर सी बात है क़यामत के दिन सलामती की कितनी ज़रूरत रहेगी कि इंसान क़ब्र से ही, क़ब्र में अज़ाब से सलामत रहे, अज़ाब से महफूज रहे, क़ब्र की ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए, बरज़ख की ज़िंदगी। फिर क़यामत के दिन जब शुरू होगा तो वहाँ का अज़ाब, अल्लाह की पनाह। कितना सख्त दिन, कितना लंबा दिन, और सूरज बिल्कुल नज़दीक, पसीनों पर पसीने, गर्म पसीना निकल रहा होगा, सारी मखलूक और सारे इंसान परेशान होंगे। उस वक्त सलामती की कितनी ज़रूरत है कि हम महफूज रहें उस गर्मी से, क़यामत की हौलनाकी से, क़यामत की सख्ती से, और हमें उस दिन अल्लाह ताला आफ़ियत के साथ अपना साया दे दे, अर्श का साया दे दे। तो ये सलामती की ज़रूरत है। इसी तरह वहाँ से आगे जब पुल सिरात पर से गुज़रेंगे, जहन्नम पर बिछा हुआ पुल है, वहाँ सलामती की कितनी ज़रूरत है, वहाँ हिफाजत की कितनी ज़रूरत है। अगर किसी को वहाँ सलामती न मिले और वो कट कर जहन्नम में गिर जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। तो ये 3 दिन सलामती की इंसान को ख़ास तौर से ज़रूरत है। पैदाइश के दिन, मौत के दिन, और क़यामत में उठाए जाने के दिन। इसलिए हमें दुआ में ये दुआ का एहतमाम करना चाहिए, अल्लाह हमें तीनों तरह की सलामतें अता फ़रमाए, हमारी औलादों को नसीब फरमाए, हमारे घर वालों को नसीब फरमाए। तो खैर ये अल्लाह का एक नाम है अस्सलाम। सलामती अल्लाह की तरफ से आती है। जब तक अल्लाह की तरफ से सलामती रहती है इंसान महफूज रहता है। भी अच्छा बदन है, हम काम ले रहे हैं बदन से काम कर रहे हैं, दुनिया जहाँ के सारी मशक्क़तें उठा रहे हैं, अचानक कोई बीमारी आ गई, सलामती हट गई, इंसान की एक नस ख़राब हो गई, इंसान के जिस्म का कोई पुर्जा, कोई हिस्सा ख़राब हो गया, कोई आज़्व बदन का ख़राब हो गया, तो इंसान मोहताज हो जाता है। तो कितनी हमें सलामती की ज़रूरत है, हर दिन, हर पल, हर लम्हा। जब तक अल्लाह की तरफ से सलामती है इंसान सलामत है, महफूज है। अल्लाह ताला की तरफ से सलामती ख़त्म हो जाएगी, इंसान की हिफाजत ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए अस्सलाम अल्लाह ताला का नाम है, सलामती। इसीलिए जन्नत को अल्लाह ताला ने दारुस्सलाम कहा है। वल्लाहु यदऊ इला दारिस्सलाम, अल्लाह ताला दावत देते हैं दारुस्सलाम की तरफ, जन्नत का घर। जन्नत को सलामती का घर कहा, दारुस्सलाम, सलाम का घर। क्या मतलब? ये अल्लाह ताला के नाम की वजह से उसको नाम नहीं दिया गया। जन्नत को दारुस्सलाम जो कहा गया कि वो अल्लाह का घर है, अल्लाह ने बनाया है, इसलिए दारुस्सलाम नहीं। उलमा कहते हैं दारुस्सलाम जन्नत को इसलिए कहा गया कि उसमें इंसान महफूज ही महफूज रहेगा, उसमें कोई टेंशन, कोई मुसीबत, कोई परेशानी नहीं रहेगी, सलामत रहेगा, बदन सलामत रहेगा, अक़ल सलामत रहेगी, चीज़ें सलामत रहेगी, हर चीज़ महफूज रहेगी, न कोई चीज़ ख़त्म होगी, न बीमारी आएगी। कितना भी खाते रहो, कितना भी पीते रहो, दुनिया में तो हमेशा इंसान को ख़तरा लगा है। मीठा ज़्यादा खा लिया तो फलां बीमारी हो सकती है, तेज़ ज़्यादा खा लिया तो फलां बीमारी हो सकती है, नमकीन ज़्यादा खा लिया तो फलां बीमारी हो सकती है, ठंडा ज़्यादा पी लिया तो फलां बीमारी हो सकती है, गोश्त ज़्यादा खा लिया तो फलां बीमारी हो सकती है। तो मसले ही मसले हैं। चर्बी वाला खा लिया तो ज़्यादा फलां बीमारी हो सकती है। तो दुनिया में इंसान महफूज मालदार बन जाएगा, अरबपति बन जाएगा, लेकिन उसको खाने में एहतियात ही करनी पड़ेगी। दुनिया में वो जितना चाहे नहीं खा सकता, क्योंकि दुनिया सलामती का घर नहीं है, दुनिया जन्नत की तरह नहीं है, जन्नत सलामती का घर है।
दारुस्सलाम। वहाँ इंसान का बदन महफूज रहेगा, खाते रहो, कितना भी खाओ, कोई बीमारी नहीं, बीमारी से सलामत, आफतों से सलामत, ख़तरों से सलामत, चीज़ों के छिन जाने से सलामत। जन्नत, जन्नत जो है सलामती का घर, हिफाजत का घर। वहाँ हर चीज़ जो अल्लाह ने दे दिया वो हमेशा रहेगी, महफूज रहेगी, बिल्कुल सेफ, कोई उसको नुकसान नहीं, कोई ख़तरा भी नहीं। दुनिया में मालदारों को ख़तरा रहता है, करोड़पति बन गए, जैसे जैसे माल बढ़ता जाता है इंसान को संभालने की और हिफाजत की फ़िक्र बढ़ती जाती है, संभालने की और हिफाजत की फ़िक्र। सिक्योरिटी गार्ड लगाते हैं, लाखों रुपए देकर सिक्योरिटी रखी जाती है हिफाजत के लिए, इंसान की हिफाजत के लिए, माल की हिफाजत के लिए, घर की हिफाजत के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। क्यों? ख़तरा है हमेशा। लेकिन जन्नत में कुछ भी नहीं रहे, हर एक अरबपति खरबपति रहेगा और किसी को कोई ख़तरा नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत नहीं, किसी की तरफ से ख़तरा नहीं कि कोई आकर हमला कर देगा, जान को नुकसान पहुंचाएगा, या माल छीन कर लेकर चला जाएगा, या बीवी को उठाकर लेकर चला जाएगा, कुछ नहीं। वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम। तो जन्नत दारुस्सलाम, सलामती का घर है। अल्लाह सलाम है, अल्लाह अस्सलाम है, उस पर दुनिया में सही तरीके से ईमान लाएंगे तो वो अस्सलाम हमें जन्नत का दारुस्सलाम देगा, महफूज घर अता फरमाएगा, हिफाजत वाला घर, बेहतरीन घर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नसीब फरमाएंगे। तो अस्सलाम का माना है सलामती वाला, अल्लाह ताला सलामती देता है। इसीलिए अंबिया अलैहिस्सलाम को देखें, नबियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सलामत रखा है, नबियों को अल्लाह ताला ने दुनिया में सलामती दी है, हर बुराई से उनको बचा कर रखा, हिफाजत में रखा, हर गुनाह से उनको महफूज रखा, बल्कि हर वक़ार और अदब के ख़िलाफ़ चीज़ों से भी अल्लाह ने उनको बचा कर रखा है। इसीलिए कुरान में फरमाया वक़ुलिल हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। आप कह दीजिए तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और सलामती है उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ने चुना है, नबियों के लिए। वक़ुलिल हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सलामती है, सलाम है उन बंदों के लिए जिनको अल्लाह ने चुना है, या नबियों के लिए। नबी सलामत, अल्लाह ताला उनको सलामत रखता है, बड़े बड़े हराम कामों से तो अल्लाह बचाता ही है नबियों को, छोटी मोटी गलतियों से भी बचाता है। छोटे मोटे कुछ ऐसे काम होते हैं जो अदब के ख़िलाफ़ है, वक़ार के ख़िलाफ़ है, किसी इंसान को शोभा ज़ेब नहीं देते। जैसे कोई मुसलमान है, दाढ़ी टोपी वाला है, और वो गली में चलते फिरते प्लेट लेकर खाना खाए तो अच्छा लगेगा? नहीं, लोग कहेंगे यार दाढ़ी टोपी है, बैठकर खा लो, इंसानों की तरह खा लो, ये क्या गली में चलते फिरते खा रहे हो? तो ये हालांकि हराम नहीं है, चलते फिरते खाना कोई हराम थोड़ी है, लेकिन वक़ार के ख़िलाफ़ है, तहज़ीब के ख़िलाफ़ है, अदब के ख़िलाफ़ है, शाइस्तगी के ख़िलाफ़ है। तो ऐसी चीज़ों से भी अल्लाह ताला नबियों को बचा कर रखता है। अल्लाह सलाम है, अपने नबियों को सलामत रखता है बुराइयों से, बुरी बातों से, ऐसे काम से जिससे उन पर उंगली उठ सके, हर ऐसे काम से जिससे उन पर कोई उंगली उठा सके, ऐसी चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबियों को महफूज रखता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने इतना महफूज रखा, इतनी सलामती अता फरमाई है, सुभान अल्लाह, कि आपकी सीरत और आपकी ज़िंदगी का एक एक दिन भी अल्लाह ने किताबों में महफूज कर दिया है। सलामत ज़िंदगी में जब तक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद थे तो अल्लाह ने सलामती दी ही थी, लेकिन दुनिया से जाने के बाद भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी एक एक अदा, आपका एक एक हर अमल, आपका एक एक फ़ेल वो किताबों में महफूज है। क्यों? अल्लाह सलाम है, उसने अपने नेक बंदों को, अपने नुमाइंदों को, अपने नबियों को उसने सलामती दी है कि वो महफूज हैं, उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसीलिए कुरान में नबियों के बारे में कई जगह पर कहा गया, कई नबियों के बारे में कहा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। अल्लाह ताला ने स्पेशल सलाम कहा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, सलामुन अला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, सलामुन अला मूसा व हारून, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को, सलामुन अला इलियास अलैहिस्सलाम को। इसी तरह फिर आखिर में सूरह साफ़ात में आखिर में सभी नबियों के बारे में कहा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। तमाम मुरसलीन पैगम्बरों पर सलामती हो, तमाम पैगम्बरों को सलाम हो।
تو خیر اللہ تعالیٰ کا نام ہے السلام، کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے اور وہ سلامتی دینے والا ہے، وہ سلامت رکھنے والا ہے، وہ حفاظت کرنے والا ہے، وہ محفوظ رکھنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگنی چاہیے۔ السلام نام کا تقاضا، السلام نام کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ ہم سلام کو عام کریں، زیادہ سے زیادہ سلام کو عام کریں، کہ جتنا ہم سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو ملاقات کے وقت، چاہے جان پہچان ہو یا نہ ہو، ہر مسلمان کو سلام کریں، اس سے یہ دعا ہے، ہم دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے، السلام علیکم، آپ محفوظ رہو، آپ سلامت رہو، وہ ہمیں دعا دے گا، تو پھر جب ایک دوسرے کی دعائیں لگے گی تو انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے، ہمارا جسم محفوظ رہے گا، گھر محفوظ رہے گا، ہم سے جڑی ہوئی ہر چیز محفوظ رہے گی۔ اس لیے السلام نام کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ سلام کو عام کیا جائے، اور ویسے بھی سلام کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت اتنا پسند ہے کہ چند مخصوص اعمال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائے کہ جو جنت میں پہنچانے والے ہیں، سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جانے والے ہیں، ان میں سے ایک سلام کو عام کرنا بھی ہے۔ یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال بتلائے کہ یہ چند عمل کر لو، سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی آرام سے دنیا سے پار ہو جاؤ گے۔ تو اس میں سے پہلا حکم دیا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ دوسرے اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتے ناطے جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہیں اس وقت رات کو اٹھ کر نماز پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، سلامتی حفاظت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے نسخے ہیں یہ آسانی، کیونکہ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، انسان کسی بھی قدم بھٹک سکتا ہے، کسی بھی دن انسان کا ایمان پر آخری دن ہو سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے آدمی، کب کون گمراہ ہو جائے گا کس کو پتہ ہے، لیکن جو یہ اعمال کرے گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ جنت میں چلے جائے۔ اتنے بڑے اعمال ہیں، نظر آتے ہیں کہ بہت چھوٹے ہیں، سلام کرنا، کھانا کھلانا، رشتے ناتوں کو جوڑنا، ظاہر میں ہمیں لگتا ہے ہم اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن کتنی بڑے یہ اعمال ہیں، کتنی بڑی بشارت، کتنی بڑی خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے تم جنت میں آسانی سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ گے، آسانی کے ساتھ، پتہ بھی نہیں چلے گا موت کب آئی اور کب گئی، کب دنیا سے چلے گئے، اتنی آسانی کے ساتھ ایمان کے ساتھ چلے جاؤ گے اور جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ ساری گھاٹیاں جو مشکل ترین گھاٹیاں ہیں، موت سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک کتنے مشکل مرحلے آنے والے ہیں، تو وہ سارے مرحلے عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ تو اس لیے السلام جو اللہ کا نام ہے، اس کا پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم سلام کو عام کریں۔ دوسرا تقاضا یہ ہے السلام نام کا کہ ہماری زبان کو اور ہمارے ہاتھ پیر، ان اعضاء کو دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے محفوظ رکھیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو لفظ السلام کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہمارے جسم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ پیر سے، ہماری زبان سے لوگ محفوظ رہیں، یہ لفظ السلام کا تقاضا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کا جو مبارک نام ہے السلام، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم دوسروں کو زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہاتھ پیر سے تکلیف پہنچا رہے ہیں دوسرے مسلمانوں کو، انسانوں کو، نہیں، یہ لفظ السلام کے تقاضے کے خلاف ہے۔ لفظ السلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو ایسا بنائیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری زبان سے کسی کا دل زخمی نہ ہو جائے، کسی کو ہم زبان سے ذلیل نہ کریں، کسی کو ہم طعنہ دے کر پریشان نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، تو ہماری زبان سے بھی اور ہمارے جسم سے بھی دوسرے لوگ محفوظ رہیں، یہ لفظ السلام کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کہی ہوئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔